Dear students, welcome to first PU physics class. This is part 3 video of gravitation. In last class, we studied about acceleration due to gravity on the earth surface, next above the earth surface and below the earth surface. So in this class, let us study the variation of acceleration due to gravity with the latitude. Okay, here what do you mean by latitude? So latitude is angle which line joining the place to center of the earth makes with the equatorial plane. Means here consider the diagram. Here the earth is assumed to be spherical in shape. Okay. Here O is center of the earth and P is a point on the any place of the earth surface. Okay. Here OP is line joining the place to center of the earth. Okay. And this dotted line represents equatorial plane of the earth. Okay. Equatorial plane of the earth. Here latitude means it is angle between line OP and equatorial plane of the earth. Okay. Here this is represented by angle theta. Okay. Now, the earth is not perfect sphere. So it flattens at the poles and bulge out at the equator. Okay. We know the acceleration due to gravity on the earth surface can be written as G equal to Gm by r square. Okay. Where capital G and M are constant. Capital G is gravitational constant and M is mass of the earth. Hence G is proportional to 1 by r square or G is inversely proportional to r square. Here r is radius of the earth. Okay. As we considered earlier, that is earth is not a perfect sphere. Okay. So r is greater at the equator. Okay. Hence G value is minimum, that is 9.78 meter per second square. Okay. So you can consider this diagram. So this value here, so it is the equator portion. Here R value will be greater. Okay. Here R value will be greater as compared to here. That is at the poles. Okay. Here the radius of the earth is greater at equatorial plane as compared to radius at the poles. Okay. Hence at equatorial plane the G value will be minimum. Why? Because if R is greater then G will be minimum because G is inversely proportional to R square. That value is 9.78 meter per second square. Similarly, if R is here, the R is smaller at the poles, so G is maximum, that is 9.89 meter per second square. Okay. Hence, the G value increases from equator to poles. Okay. Equator to poles here. From this value here, the G value goes on, so increases from equator to poles. Okay, equator to poles. Okay, poles means here it is the north pole and this is south pole. Okay. Now second point, the earth is rotating about its own axis passing through its poles. Okay. So this dotted line represents the axis of rotation of the earth. So this axis of rotation of the earth passes through two poles, that is south pole and this is north pole. Okay. So G varies from place to place on the earth surface. Let omega is angular velocity of the earth, theta is latitude, then acceleration due to gravity at point P
can be written as G dash equal to G minus omega square R square cos square theta. Okay, cos square theta. So it is derived expression. Okay, so at equator theta is equal to 0 degree. So why it is so? At equator here it coincides. So this is the equatorial plane. Yes, this one is equatorial plane. And so if you consider any point on equatorial plane, then theta is equal to obviously 0 degree. Hence cos theta is equal to 1. So G dash equal to G minus omega into R. Okay. At poles. So what happens if you consider a place at poles? I will consider here. Okay. Then angle between. So latitude means what? Angle between. It is this line OS and the equatorial plane. It will be 90 degree. Okay, it will be 90 degree. Hence cos theta is equal to 0. G dash equal to G. It is maximum. So from this explanations also we can conclude that at the poles G value is maximum and at equator G value is minimum. Okay. As latitude theta increases, G dash increases, because here G dash is proportional to cos theta, directly proportional to cos theta. Hence as theta increases, G dash also increases. Okay. Remember here definition of latitude and the values, the acceleration due to gravity values at the equator and at the poles. Okay, right. Next, gravitational potential energy. Okay, so before going to this concept, you need to know about gravitational field. Okay, gravitational field is space around a mass over which it can exert gravitational force on other masses. Okay, right? Okay, so it's a space around the mass, so which exerts the gravitational force on the other masses. Such region of space is called as gravitational field. Okay, here the gravitational potential energy is defined as the amount of work done in displacing the body from infinity to the given point within the gravitational field of other body. Okay, as you know, ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಅಪೋಸಿಷನ್ನ ನೀವು ಮೀರಿ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ತರ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್.
So this is the definition of gravitational potential energy. Okay, or it can be the right. So consider, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ. You have to derive an expression for gravitational potential energy. Okay, for that ನೀವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, consider a body of mass m at a distance x from center of the earth. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು m, which is at a distance x from center of the earth. Let capital M and R are mass and radius of the earth. The gravitational force of attraction between body and the earth is given by Newton's law of gravitation, that is F equal to g into mm by x square. ಹೌದಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಾಸಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿದಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟು, ದಿಸ್ ಮಚ್. ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತಿಂದ ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅ ಬಾಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಹೌದಾ, ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸೈನಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೀರಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x square ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by x square ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಯರ್ 1 by x square ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ x raised to minus 2. We know the formula, integration of x raised to n into dx equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, x raised to minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1. ಓಕೆ, hence that is equal to x raised to minus 1 by minus 1. x raised to minus 1 means 1 by x divided by minus 1, that is equal to minus 1 by x. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ 1/r ಮೈನಸ್ 1/∞. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ 1/x ಇತ್ತು, ಟರ್ಮ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 1/x ಅಂತ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1/r, ಮೈನಸ್ ಸೈನೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನ ರೂಲು. 1/r ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು, 1/∞. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/∞ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ 0. ಹೀಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂಟು 1/r. ಸೊ W ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ U ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ this work done is stored as a potential energy, that is gravitational potential energy. Hence the gravitational potential energy U equal to minus gmm by r. Okay, for a point on surface of the earth, then r equal to capital R. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ U equal to minus gmm by capital R. Okay, so this is the final expression for gravitational potential energy. Okay, here gravitational potential energy is negative. Okay, next gravitational potential at point. It is the amount of work done in bringing a unit mass from infinity to that point. Okay, gravitational potential ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, it is the amount of work done in bringing unit mass from infinity to that point. It is also defined as gravitational potential energy per unit mass. Okay, here gravitational potential is denoted as capital V equal to U by M. U expression ಏನಿತ್ತು, U equal to here U by M equal to minus G M M by R into M ಇದೆ here. Okay, so M getting cancelled, we left with minus gm by r, gm by r. Okay, so you may substitute, if you suppose consider a body is on the earth surface, then small r is replaced by capital R. Okay, so this is important for 5 mark, right? Okay, I will explain once again. You have to derive the expression for gravitational potential energy. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in bringing a body from infinity to a point, or so which is at a distance r from center of the earth. Okay, next. Okay, star means it is luminous gaseous heavenly body that generates energy by nuclear fusion reaction. Example is the sun. Sun is nearest star to the earth. Planets andre these are celestial body revolve around the sun. So it shines by reflecting sunlight. Okay, satellite means these are celestial body which continuously revolve around the planet. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ are created by nature. A planet may or may not have natural satellite. Okay, the earth has only one natural satellite, that is moon. It shines by reflecting sunlight and whose time period is 27.3 days. Okay, ಅಂದರೆ ಮೂನು ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? 27.3 ಡೇಸ್. ಅಗೇನ್, ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಜುಪಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 16 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀನಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. These are man-made objects that revolves around the earth or some other planet. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. The first artificial satellite launched by Russia in 1957 and its name was Sputnik 1. Okay, and in India in 1975 is Aryabhatta. ಹೀಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಷ್ಯಾ. ಅದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ 1957 ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಸರು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 1. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಥಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಯಭಟ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚೆಡ್ ಇನ್ 1975. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಭಾಸ್ಕರ, ರೋಹಿಣಿ 1, ಆ್ಯಪಲ್, next INSAT, etc. Okay, next, the orbital speed. It is a speed with which a body revolves around the earth or any planet in a given orbit. Okay, so orbital speed ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ದ magnitude of velocity remains same but direction of velocity changes, hence it is generally treated to be speed. Okay, right. Again you have to derive an expression for orbital speed. Okay, consider a satellite of mass m revolving round the earth with orbital speed v0 in a circular orbit of radius r. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಬಿಟನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರಿವೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mv0 by r. Okay, as you know the concept, that is ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ನೀಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಅ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the earth gravitational force on the satellite. Okay, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ Gmm/r². ಓಕೆ, Gmm/r². ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್
ಮತ್ತು ಸೆಟಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ತು, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆರ್ ಅರ್ತು. So in this direction satellite is revolving. Okay, then distance between this earth, the center of the earth and the satellite is given by r, or it is radius of the orbit of the so this is radius of the orbit in which satellite is revolving. Okay, next. ಸೊ ಆನ್ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸು, ಇದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ V0² ಈಕ್ವಲ್ ಟು Gm/r. ಓಕೆ, ರೈಟ್? So V0 equal to square root of Gm/r. So remember this expression. The orbital speed of the satellite is equal to square root of Gm/r, where G is universal gravitational constant, M is mass of the earth. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ತಿನ ಸೆಟಲೈಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ R is distance between center of the earth and the planet. Okay. If h is height of satellite from surface of the earth, then r equal to r plus h. Okay, suppose, so this is circular orbit in which so this is the earth. Okay, height h ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ r, radius of the earth. Okay, radius of the earth. I will draw this dotted line. These dotted lines. Okay, here ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಟಲೈಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸೆಟಲೈಟು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಚ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Then the expression becomes V0 equal to square root of Gm/r plus h. Okay. For satellite close to the earth, ಈ ಒಂದು ಆ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್. ದೆನ್ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಸ್, r plus h is nearly equal to r. Then V0 equal to square root of Gm/r. Gm/r. Okay. Now we know since G equal to capital Gm/r square, ಹೌದಾ? Hence gr square can be written as Gm. Gm equal to gr square ಆಯಿತು. Substitute here, then we will get to V0 equal to square root of gr square by r. R and r getting cancelled, we left with V0 equal to square root of gr. V0 equal to square root of gr. So this is also an expression for orbital speed. Okay, but it is in terms of acceleration due to gravity and radius of the earth. Okay, radius of the earth. On substituting the values of acceleration due to gravity and r value, radius of the earth value is 6400 km. ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10⁻³ ಆಯಿತು ಅದು. ಸೊ 6.4 × 10⁻³ × 10⁻³ ಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
6.4 into 10⁶ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ orbital speed is equal to 7.92 into 10⁻³ meter per second. Okay, V naught equal to 7.92 into 10⁻³ meter per second. Okay, here ಅಂದರೆ ಸೊ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7.92 into 10⁻³ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಗೇನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ √Gm/r ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ V naught ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೈಟಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆಯ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. Yes, you may observe in expression orbital speed of the satellite is not depends on mass of the satellite. It is depends on mass of the planet around which it is revolving. Gm/r. ಇಲ್ಲಿ m ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ G ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ r. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ, V naught ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V naught ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಡಿಫರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿರೈವ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ರಾಕೆಟ್ ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್, then its velocity is boosted to V naught so that it stays in the orbit. Okay, so now ರಾಕೆಟು ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ಆ ಆರ್ಬಿಟಿನ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now the time period of revolution of the satellite t equal to 2π/ω. Okay, we know the relationship t is equal to 2π/ω, which is equal to 2π into omega ಅಂದರೆ r/V naught. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇದು ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ V equal to omega into r. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ V/r is equal to omega. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡು. ಹೆನ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು? V naught/r. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ 2π into r/V naught ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ V ನಾಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 1/V naught ಇದೆ, 1/V ನಾಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Gm/r. ಓಕೆ, ಇಂಟು
ಹಿಯರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಆರನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 π r ಕ್ಯೂಬ್ 2 π ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಜಿ ಎಮ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೀಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.